हाँ, और साथ ही साथ में आप जो है सो हमदर्दी बता रहे कि मुसलमानों को जो है सो हम जो है सो लेके ये कर रहे। अरे भाई, आप बोलने से पहले सोचिए। जो एक बेहतरीन एक रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें कहा जाता, जो जिनकी जगह पे आज लोग जो है सो जी रहे हैं, वैसी जगह को आपने नापाक किया। किस तरह से नापाक किया? वाइन्स लगाए आप। क्या ये हमको शोभा देती? ये चीज हमको क्या जायज है? आप वैसी जगह पे, एक मुकद्दस जगह पे, वैसी जगह पे जो है सो आप वाइन्स को लगाते। फिर वैसी जगह पे आप एक बाथरूम बनाते। फिर वो बाथरूम के लिए नौजवान अगर से आके उस चीज को डिसमेंटल करे तो आप लोगों के ऊपर जो है सो केस लगाते। फिर बोलते हैं कि हम मुसलमान के कायद हैं, हम मुसलमान के चहीते। कहां के हैं आप? खुद केसा लगाते, केसों में फिराने लगाते, फिर आपके पीछे लोग फिरते रहना। यही आपकी पॉलिसी है। आप जो भी बात करना है सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अब कोई जो है सो आपको जो है सो हर चीज का जवाब देने के लिए हर यहाँ पे तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कहते हुए और आपको फिर एक मर्तबा मैं आवाम से भी गुजारिश करता हूं, नारंगखेड़ की आवाम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सोचिए रहबर कौन है जो माइनॉरिटी को अच्छा चाहने वाला है। एक मर्तबा आप लोग सोचिए। ये खबरस्तान के लिए बीआरएस पार्टी, भूपाल रेड्डी और भूपाल रेड्डी के साथ में जो माइनॉरिटी लीडर्स है, वो सब लोग साथ देने के लिए तैयार है। 5 एकड़ जो खबरस्तान आया है उसके लिए हम पूरे लोग तैयार है। हम लोग यही चाह रहे कि आप प्रोसीडिंग बताइए, आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। 10 लाख जो बाउंड्री का लगाया हुआ गया उसकी भी प्रोसीडिंग बताइए। हम इंशाल्लाह हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। ఇంకో మాట ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక అగర్వాల్ అనే అతనికి మేము 99 సంవత్సరాల లీజ్ ఇచ్చినాం. సరే పోయి లీజ్ ఇచ్చింది ఉంటే ఒకటి కాపీ అనే ఇవ్వండి కదా. చెప్పడానికి మస్తు మాటలు చెప్తూ ఉంటారు, గాలికి మాటలు మస్తు చెప్తారు. నేను గిట్ట మస్తు చెప్తా, మీరు చెప్తారు, కానీ ఏదైనా సాక్ష్యం కావాలి. అగర్వాల్ కి లీజ్ ఇచ్చింది డాక్యుమెంట్ మీరు చూపించండి. మేము అప్పుడు నేను గిట్ట మీ ఎంబడి నడుస్తా. ఒకవేళ అగర్వాల్ కి అగ్రిమెంట్ చేసి ఉంటే నేను గిట్ట వ్యతిరేకిస్తా. మీలాగా మీరు అమ్ముకున్నారు. మా దగ్గర సాక్ష్యాలు ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు గిట్ట మేము బహిర్గతం చేశాము. 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి ఎవరొస్తాడు చూస్తాము, నువ్వు వెనుకకు జరుగు, నీకు ఏం కావాలి నువ్వు ఆక్యుపై చేసుకొని మీరు చెప్పిండ్రు. కానీ మేము ఎప్పుడు గిట్ట చెప్పలేం కదా. అగర్వాల్కి ఇచ్చింది మీరు ఉంటే నిరూపియండి, నిరూపిస్తే మేము దానికి ఇచ్చేస్తాం. కానీ ఉత్తగానే వేరేల మీద బురద చల్లేటప్పుడు ఒకటి గ్రహించండి, ఆ బురద మీ చేతి గిట్ట అనుకుంటది. బురద చల్లే ప్రయత్నం చేయకండి. ఉంటే ఏదైనా రుజువు చెయ్యండి, సాక్ష్యాలు ఇవ్వండి, దానికి మేము ఏకీభవిస్తాం. కానీ మీరు ఏదో లొల్లి చేసి కల్లిబల్లి మాటలు మాట్లాడి ఒకరి మీద బురద చల్లుతామంటే ఇక్కడ సహించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. మీరు ఏదైనా ఉంటే సాక్ష్యాలు పెట్టి మాట్లాడండి. ఇప్పటికిట నేను చెప్తున్నాను, మీరు ఏవైతే 5 ఎకరాలు ఖబరస్థాన్ గురించి సాంక్షన్ చేశారో దానికి సంబంధించిన ప్రొసీడింగ్ కాపీ చూపించండి, అక్కడ పని చాలు చెయ్యండి. మేము సహకరిస్తాము, మేము మీ ఎంబడి నడవడానికి రెడీగా ఉన్నాము. ఎందుకంటే అది మా కమ్యూనిటీకి సంబంధించింది, ఆ కమ్యూనిటీకి మంచి మేలు అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో మేము సహకరించడానికి రెడీగా ఉన్నాము. మరి ఇప్పుడు దాకా మా చైర్మన్ గిట మాట్లాడడం జరిగింది. मैं कांग्रेस के कल जो प्रेस मीट हुआ, असल इसका वजूहत बताना चाहता हूं कि परसों के दिन 1-2 दिन पहले सैयद बायजीद हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जो जगह है वक्फ बोर्ड डायरेक्ट मैनेजमेंट में, उसमें जो है सो 5 एकड़ जमीन जो है सो मुस्लिम खबरस्तान को देने के लिए वहां पे जो है सो संगे बुनियाद रखी गई। हम खुशी का इजहार करते हैं बीआरएस पार्टी की जानिब से और माइनॉरिटी कायद होने की जानिब से हम खुशी का इजहार करते हैं और हम भरपूर ताउन करेंगे कि मुसलमानों के लिए जो खबरस्तान आ रहा है हम बहुत खुश है। लेकिन मैं उन कांग्रेस लीडर्स से ख्वाहिश करूंगा कि आप जिस तरह पिछली मर्तबा जो वक्फ बोर्ड की लैंड में उर्दू भवन बनाते बोल के, शादी खाना बनाते बोल के कोटला विजय भास्कर रेड्डी साहब के हाथों से जो संगे बुनियाद रख के लोगों को गुमराह करे, उस तरह का इस बार भी जो है सो गुमराह ना कीजिए। जो बनाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके कदम हम मिलाने के लिए तैयार है, आपके साथ हम चलने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पे हर मुसलमान को मरने के बाद वो खबरस्तान आखिरी घर होता है। उसके लिए हम हमारी भरपूर ताउन करेंगे। यही बात को भूपाल रेड्डी साहब ने प्रेस मीट के जरिए से बताया
कि इस तरह से आप जो है सो सिर्फ एक इलेक्शन ट्रेंड के लिए, इलेक्शन रहने की वजह से वहां पे कुछ नारियल फोड़ के संगे बुनियाद रख के लोगों को गुमराह ना कीजिए। उस काम को मुकम्मल करने के लिए आपको बताया गया, लेकिन कल आप प्रेस मीट में कुछ और उसको रंग देके हम उसके खिलाफ में हैं। हम खिलाफ में नहीं हैं। अगर से हम खिलाफ में होते तो हम अपोज करते थे, लेकिन हमारे कायद भी, हमारे लीडर भी, हमारे एक्स एमएलए साहब खुद उस चीज को जो है सो प्रपोजल लगाए। आपको डेट के साथ बताया गया 22 दिसंबर 2022 को जो है सो हम प्रपोजल लगाए। उसके बाद इलेक्शन कोड आने की वजह से उस चीज में जो है सो थोड़ी रुकावटें बनी। आज वो आप लेके आए तो हम खुशी का इजहार कर रहे। आप बिल्कुल जो है सो काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। हमारे को मुसलमानों को जो आखिरी घर हमको मिल रहा है, हम उसके लिए हमारे खुशी का इजहार करें। और साथ ही साथ आपने बात की कि आज मुसलमान जो है सो भूपाल रेड्डी के साथ में नहीं है। अरे भाई, मुसलमान भूपाल रेड्डी के साथ में है नहीं है, कल इंशाल्लाह आपको इलेक्शन में मालूम होगा, जो लोकल बॉडी इलेक्शन म्युनिसिपल आ रहा। क्योंकि कुछ लोग जो है ना डर कर, यानी जो आपकी जो राउडीइज्म है, आपकी जो गुंडागर्दी है, वो किस तरह की है। अगर से कोई दिखा तो उसको वांटेडली जाके जो है सो उसके अफरादे खानदान को आप जाके डराते, या उसको खुद डराते, उसके बिजनेस पे जो है सो डैमेज करते। इस तरह के डरा डरा के जो है सो ये कर रहे। लेकिन भूपाल रेड्डी की 7 साल हुकूमत में किसी को भी कोई जो है सो नहीं डरा है, लेकिन आप डरा धमका के ये कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी मुल्क है, डेमोक्रेसी में हर एक को अपना अपना जो है सो फ्रीडम मिलता, लेकिन आप उस चीज को जो है सो दूर करके आज बोल रहे कि मुसलमान भूपाल रेड्डी के साथ में नहीं है। भूपाल रेड्डी अगर से मुसलमान का चाहने वाला ना होता तो आज मुसलमान को जो है सो, माइनॉरिटी को जो है सो एक म्युनिसिपल चेयरमैन नहीं देते थे। क्यों उन्होंने दिया? उनको जो है सो मुसलमानों से हमदर्दी है, ख्वाहिश है, मुसलमानों से लगा हुआ है। फिर आपके कायद को आप बोलिए ना भाई। आप इतने सालों से है, जो आप पिछले पार्टी में आप जब थे, तेलुगु देशम पार्टी में जब थे, तो यही भूपाल रेड्डी के वालिद वेंकट रेड्डी साहब ने जो है सो आपको सरपंच के लिए मौका दिए थे। फिर उसके बाद आप कांग्रेस में, फिर कांग्रेस में आपको आज तक कोई मौका दिया गया क्या? आपको कोई बड़े ओहदा दिया गया क्या? फिर आप इलेक्शन आ रहा है, फिर बोलिए, आप डिमांड रखिए, मुसलमान को चेयरमैन दो बोल के आप डिमांड रखिए। अगर से आप बोलेंगे तो आपकी सीट वहां से हट जाती। तो आप ये जो है सो बातें बोल के गुमराही मत कीजिए। आप जो जो कर रहे, आप बोल रहे कि आपके ऊपर टॉर्चर किया गया, आपको केस लगाया गया, आपको जो है सो ये करा गया। अरे भैया, आप अपने पैर पे आप कुराड़ी मार लिए। जो चीज को जो है सो बाजार में नहीं डालने का था, जो बच्ची का जो इंसिडेंट हुआ था, वो अपनी कौम की बच्ची थी। आप वो कौम की बच्ची को मार्केट में लेके आके आप प्रेस मीट में क्या बात करें? प्रेस मीट में आप क्या बोले कि वहां से बाहर से बच्चों को जो है सो बुला के लेके आके आप सुनिए। आप మరి 24 తారీఖు నాడు రాత్రి చీకట్లో ఆ అమ్మాయి నొప్పి భరించలేక కేకలేస్తుంటే హాస్టల్లో 12:30 అందాజ 2 గంటల రాత్రి మధ్యలో ఆ అమ్మాయి పేల్చి భరించలేక। आप क्या बोल रहे कि भाई बाहर से बच्चों को बुला के, जो हॉस्टल में बच्चियां हैं उनके साथ जो है सो हम बिस्तरी करा रहे, जिना करा रहे बोल के आप एक तहमत लगाए। तहमत लगाने के बाद जाहिर सी बात है कि पेरेंट्स जो है सो केस करेंगे ना, क्योंकि दूसरे बच्चियां भी जो है सो पढ़ रहे। आप खुद प्रेस मीट में दिए, वो प्रेस मीट के जो है सो वीडियो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि वो आप अपने पैर पे कुराड़ी मार लेके दूसरे के ऊपर रोने से क्या भूपाल रेड्डी साहब का कुछ तो भी उसमें केस में है? पेरेंट्स केस लगाए, उसके ऊपर गवर्नमेंट एक्शन ली, पुलिस डिपार्टमेंट एक्शन ली, उसको आप अपनी तरफ से कर लेके उसका रंग दूसरे के ऊपर लगा, तुम बोले तो ये तरीका गलत है। आप जो बात कर रहे हैं हर चीज का हम इंशाल्लाह जो है सो आपका जवाब देंगे। आने वाले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम बताएंगे कि मुसलमान किसके साथ में है, किसके कौन से कायद के दौर में जो है सो मुसलमानों को फायदा हुआ। आने वाले म्युनिसिपल में इलेक्शन में इंशाल्लाह हम उसका भरपूर जवाब देंगे। ये कहते हुए मैं మాట్లాడుతూ ఇంకోటి ఏం చెప్పారంటే, ముకేరి పీర్ల దగ్గర సెక్షన్ 145 పెట్టి అక్కడ భయభ్రాంతులకు గురి చేసిందని చెప్తున్నారు. కానీ వాస్తవం ఏందో ఒకసారి మీకు తెలుసు కదా. మీరు ఎందుకు ఇంత నీచమైన మాటలు మాట్లాడుతుండ్రో అర్థం అవ్వడం లేదు. మీరు చెప్తుండ్రు పైన దేవుడు ఉన్నాడు, చూస్తాడు. దేవుడు మీకే కాదు, దేవుడు మా గిట ఉన్నాడు. వాస్తవం ఏందో దేవుడి గిట గ్రహిస్తున్నాడు. అసలు ఆ ముకేరి పీర్లకు సంబంధించిన భూమి మీ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తులే, విజయ్ కుమార్ డాక్టర్ సాబు ఎవరికి అమ్మిండ్రు?
అడివమ్మ అనే ఆమెకు అమ్మిండు. ఎన్ని 23 గుంటల భూమి అమ్మి ఇగో దానికి సంబంధించిన పాస్బుక్, అక్కడ 23 గుంటల భూమి అమ్ముపిస్తారు మీరే, అక్కడ ఆమెకు కబ్జాలో పంపిస్తారు మీరే, ఇక్కడ మళ్ళా మా ఖురేషి సోదరులను వేరే విధంగా వాళ్ళని మభ్య పెడతారు మీరే. అసలు దేవునికి భయపడే దాంట్లో ఏమన్నా ఉన్నదా? మీరు ఏమంటుండ్రు, అక్కడ శ్మశాన వాటికలో అక్కడ మృతదేహాలను పెట్టనీయలేరు అంటుండ్రు. ప్రమాదంలో ఒక 3 యువకులు చనిపోతే ఆ రోజు ఇదే భూపాల్ రెడ్డి గారు అధికారులను బెదిరించి పోలీసు వాళ్ళను ఒప్పించి అక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అక్కడనే ఖననం చేయాలని గట్టిగా వారిని వారించి ఇదే చైర్మన్ గారిని అక్కడ పంపించి వారిని ఖననం చేయడం జరిగింది. అది ప్రజలకు తెలియదా? మా ఖురేషి సోదరులకు తెలియదా? వాళ్ళను మభ్య పెట్టడానికి మీ దగ్గర ఉన్న వ్యక్తులే వాళ్ళకు భూమి అమ్ముతారు, మీరే అక్కడ తెచ్చేసి వాళ్ళను ఆక్యుపై చేసుకోవడానికి వాళ్ళకి బలవంతంగా ఈ భూమి మీదే అని వాళ్ళను బలవంతం చేస్తారు మీరే. మరి ఇక్కడ ఖురేషి బ్రదర్లను మభ్య పెడతారు మీరే. ఇక దేవుని ఎవరిని శిక్షిస్తారో ఎవరికి ఇచ్చేస్తారో మీరే గ్రహించాలి. ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఆచితూచి మాట్లాడండి. ఎవరి మీద అయినా బురద జల్లేటప్పుడు మీరు ఆచితూచి మాట్లాడని హెచ్చరిస్తూ, ఇంకోసారి మా నాయకుని మీద అబండాలు వేస్తే మాత్రం సహించేది లేదు అని తెలియజేస్తూ, మరోసారి నేను చెప్తున్నాను, మీరు ఏదైతే దుష్ప్రచారం చేశారు ఏంటంటే మా నాయకుడు వచ్చిన 5 ఎకరాలకు మేము రెడీగా ఉన్నాము, దానికి సహకరిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కానీ మీరు దానికి వేరే విధంగా మీరు అభ్యంతరం చెప్తున్నారని మీరు చెప్తున్నారు. అది వాస్తవం కాదు. మేము సహకరించడానికి తయారున్నాము. ప్రొసీడింగ్ తెండి, పని చాలు చేయండి. మేము గిట కావాలంటే మా సహకారం తీసుకోండి. ఏదైనా ఫైనాన్షియల్ గా కావాలన్నా మా మా ఎమ్మెల్సీ ఫండ్ లో లేదా ఏదో విధంగా మేము ఇంకా దానికి మేము సహకరిస్తాం. మాకు సంబంధించిన ప్రతిపక్షంలో ఏదైనా ఫండ్లు ఉంటే గిట మా కబ్రస్థాన్కి మేము సహకరించి దాన్ని మేము కంప్లీట్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నామని తెలియజేస్తాం. హాష్మి మస్జిద్ ల్యాండ్ ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఆ మస్జిద్ గల ల్యాండ్ మస్జిద్ కు మాత్రం ఒక్క నయా పైసా రాకుండే భూపాల్ రెడ్డి గారి సహకారంతో అన్య ప్రాంతంలో ఉన్న ఆ ల్యాండ్ ను డైరెక్ట్ ముతవల్లికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. దానికి ఆ ల్యాండ్ కు వచ్చిన పైసలన్నీ ముతవల్లి అకౌంట్ లోనే పడుతున్నాయి. ఆ చేసిన ఘనత మన భూపాల్ రెడ్డి గారిదే. అదే కాకుండా ఇది కాకుండా ఖురేషి బ్రదర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. వాళ్లకు నేను ఒకటి చెప్తున్నా, కాంగ్రెస్ నాయకులకు, వాళ్లకు ముస్లిం మైనార్టీ గురించి మాట్లాడే అర్హత కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు లేదు, ముస్లిం నాయకులకు లేదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చేసిన అరాచకాలకు, వాళ్ళు చేసిన పనులకు ప్రజలు గమనిస్తున్నారు, ముస్లింలు గమనిస్తున్నారు, అన్ని పార్టీలు, అన్ని కులాల మతాలు గమనిస్తున్నారు. సో ఇప్పటికీ నేను వాళ్ళకు సూటిగా నేను చెప్తున్నాను, లేనిపోని మాటలు మాట్లాడి చెప్పదు. నారాయణఖేడ్ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో మా మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లోనే మీకు జవాబు చెప్తారని, అదే కాకుండా చెప్తారని నేను చెప్పుకుంటూ ఈ సభముఖంగా నేను చెప్పి ధన్యవాదాలు. మన విషయం నారాయణఖేడ్లోని షయీద్ సయ్యద్ బాజే హైదరీ రహమతుల్లా అలే ల్యాండ్ నారాయణఖేడ్లో సర్వే నెంబర్ 14, 14/1, 14/2. ఇది ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో వక్ఫ్ బోర్డుకు పోవడం జరిగింది. ఒకవేళ ఈ ల్యాండ్ వక్ఫ్ బోర్డుకు పోకపోతే గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ నాయకులు దీనికి ప్లాట్ కట్టి మొత్తం అమ్మేస్తుండే. గతంలో ఉన్న నాయకులకు నేను ధన్యవాదాలు చెప్తున్నా ఈ డైరెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ చేసినందుకు. అదే కాకుండా నారాయణఖేడ్లోని కొంత కాంగ్రెస్ నాయకులు నిన్న మాట్లాడడం జరిగింది. పత్రికా విలేకరులకు కానీ, ప్రింట్ మీడియా విలేకరులకు కానీ, నారాయణఖేడ్ ముస్లింలకు కానీ, నారాయణఖేడ్ ప్రజలకు తప్పు దోవ చూపించి వాళ్ళు చేసిన అరాచకాలకు ఏదో మభ్య పెట్టాలని ఏదో కళ్ళబెల్లిలు మాట్లాడి ఈరోజు ప్రజలకు తప్పు దోవ చూపిస్తున్నారు. గతంలో మనం చూసినాం, నారాయణఖేడ్ పవిత్రమైన బాజేహదీ సబ్ లైన్ల బాత్రూమ్ కట్టిన ఘనత ఇవ్వలేదు. ఆ బాత్రూమ్ కట్టిన తర్వాత దానికి మెయింటెనెన్స్ చేయకుండా ఆ నీళ్ళు ఎక్కడ పోయినదో నారాయణఖేడ్ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అదే కాకుండా నారాయణఖేడ్ లో పవిత్రమైన ల్యాండ్ లో, బాజిరేది ల్యాండ్ లో వైన్ షాప్ ఎవరు కట్టినారు అది నారాయణఖేడ్ ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. అదే కాకుండా ఇంత పెద్ద ల్యాండ్ ఉన్నది, దానికి ఇప్పుడు ఎవరు ఎక్కువ కిరాయిలు తింటున్నారు. దానికి ఒక్కటే ఫ్యామిలీకి ఆ ల్యాండ్ అనేది పోతున్నది. దాదాపు 3 నుంచి 4 లక్షల రూపాయల కిరాయిలు ఒకటే బ్రదర్స్ కి పోతున్నది. వేరేళ్ళకి, యువలకు, నారాయణఖేడ్ ప్రజలకు కానీ, ముస్లింలకు కానీ, అన్ని పార్టీలు, అన్ని కులాల మతాలకు యువలకు ఫైదా లేదు. అది ఖాళీ ఒక ఫ్యామిలీకే దానికి వాళ్ళు ఏదో డెవలప్మెంట్ చేసుకోవాలని ఒక ఖబరస్థాన్ పేరుతో ఈరోజు చేస్తున్నారు.
గతంలో మన భూపాలరెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు, వక్ఫ్ బోర్డు చైర్మన్ ఆదేశాల మేరకు, సిఇఓ గారి ఆదేశాల మేరకు గతంలోనే డైరెక్ట్ రెవెన్యూ అండ్ వక్ఫ్ బోర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి జాయింట్ సర్వే చేసి నారాయణఖేడ్ ముస్లిం ఖబరస్థాన్ కు ల్యాండ్ అలాట్మెంట్ చేయాలని అప్పట్లోనే మన భూపాలరెడ్డి గారు రిప్రజెంటేషన్ చేసిన జరిగింది. అది దాదాపు అలాట్మెంట్ అయి ఉండే. అప్పట్లో ఎలక్షన్ వచ్చింది. దాదాపు జాయింట్ సర్వేల వ్యాపింగ్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయిండే. వాళ్ళు మేము చేసిన పనికే వాళ్ళు చేస్తున్నారని చెప్పుకోవడం చాలా బాధాకరం. అదే కాకుండా నారాయణఖేడ్లో మనం చూస్తున్నాం ఏ రకంగా పోతే నారాయణఖేడ్లో ముస్లింలకు న్యాయం జరిగిందంటే మన భూపాలరెడ్డి గారి సహకారంతోనే జరిగిందని నేను భావిస్తున్నాను. అదే కాకుండా నారాయణఖేడ్లో రాజీవ్ గాంధీ చౌరస్తాకాల చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్న ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం, షటల్ కొంచెం వెనుకకు జరగాలని అందరికీ వక్ఫ్ బోర్డు ఆదేశాల మేరకే వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. కొంతమంది ఇంత మంచి డెవలప్మెంట్ కావద్దని కాంగ్రెస్ నాయకులే, ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న నాయకులే వాళ్ళకు బర్దాష్ కాక కావాల్సి వాళ్ళు న్యూసెన్స్ చేయడం జరిగింది. సో దానికి వాళ్ళు మేము ఇంకా జరగమని చెప్తేనే చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా వాళ్ళకి ఏదో తీసేయాలి, వాళ్ళ పుట్ట మీద కొట్టాలని మాది కానీ మా బీఆర్ఎస్ పార్టీది మా భూపాటి సాబ్ది 40% వాళ్ళ ఉద్దేశం లేకుండే. వాళ్ళే కావాల్సి కాంగ్రెస్ వాళ్ళ మాటలు విని వాళ్ళే ఖరాబ్ చేసుకున్నారు. కానీ మా ఉద్దేశం వాళ్ళకు ఖరాబ్ చేయాలని 40% లేకుండే. Hi, this is Swati Dikshit. Please subscribe to SKS Fly TV.